लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता मिस्त्री नाल सारे ने। तो मैं ना गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया। मैं कि एवं किसी ना कावड़ के लड़ाई लड़ूई करना बेहतर है भाई। थोड़ा हट जा हट जा हट जा हट जा। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई। असं उम्मीद करने सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होवन गए। तो अलहमदुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। चैक करो कमरे का अज काम शुरू कर लिया है। तो जिस तरह के कल मेरे काफ़ी व्यूवरां ने कमेंट किए कि हसन भाई या हसन बेटा तू ना जेड़ा वो किकर है वो ना पटवा ना उत्थे कमरा बना, तू है बैक साइड तो दीवार के नाल ही इत्थे जिथे नी कड्डी हुई इत्थे कमरा जो है ना बनवा दे। वाकई मेरा यही जहन सीगा, लेकिन फिर सारे ने मशवरा किया, अंकल और को पूछा, वो भी कहते चलो ठीक है आप इत्थे बनवा लेने आगे। इन्हों के पिछे कोई जमीन जी ने विंगी सी, इत्थे कमरा विंगा बनना सीगा, लेकिन वो भी आप सीधा कर लेने। अंकल और ना बेर कट रहे ने ये जोड़े अंकल और आप घर का काम करा रहे उन्होंने वड्डे भाई ने तो ये ना बेर वगैरह कट लेंदे ने तो उस बाद ने इत्थों नी कढ़ लेने सीधी। जेड़ा को टोटा पिछे बच गया ना, मतलब कि जी थोड़ी बहुत इन्हें जमीन पिछे रहेगी क्योंकि पिछों उधरों ही थोड़ी बहुत छुट्टी है तो सीधा इस दीवार ने सीधी इत्थे नहीं आ जानी है। इत्थे इस दीवार में सीधी आएगी, कमरा विंगा नहीं बनेगा। तो इनका जो दरवाज़ा परली साइड तो हो जाएगा तो कमरा इतना बहुत प्यारा बन जाए। तो बैक साइड की नहीं देखो कितनी गहरी खाटली हुई हाली तक, और ही मैं लगता खटाई करनी की पता इतनी होनी हैगी। बाकी सुबह सुबह छोटी जहा मसला ही बन गया सीगा काम ना, इस वजह थोड़ा थोड़ा होएगा। तो भाई फैसल ही सुबह आए थे, वो भी ना उस मसले की वजह तो फिर भज के घर चले गए क्योंकि ना जेडे अंकल और नेगे इन्हों के साला आया सीगा, मतलब कि इन्हें जे ना बीवी उनका भाई आया सीगा। तो वो सुबह सुबह आके ना उन्होंने मशवरे वगैरह देने शुरू कर दिते। मशवरिया के ना मतलब कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता मिस्त्री नाल सारे ने गल्लां उत्थों ना बड़ा इशू बने है अज। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच बचाव हो गया है। तो उदों काफ़ी जो ना व्यूवर सोच रहे होंगे अज यह विलाग है इनका रिजल्ट नहीं अच्छा है क्योंकि अपना यह रिजल्ट वाला फोन है वो पहले भाई साहब अज धोप चुके हो, मतलब कि बिल्कुल फारिग हो गया। देखो काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल ना। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ऑन हो गया तो ना जितों लिखना है पासवर्ड वगैरह उतों पासवर्ड ही नहीं लिखेगा। देखो कोई इंसा जो है ना काम नहीं कर रहा है। तो इहदा पैनल जो है ना टुट गया सीगा, उत्ते लाइना वगैरह आई हुई। तो मैंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। अबू जान को फ़ोन लिया, वो भी इतना छोटा जहा काम गए ने तो उदों ना हो के आ जावनगे तकरीबन 3-4 बजे तक, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम सीगा एक। उधर ही उन्होंने एमरजेंसी जाना पिया। मैनू इत्थे छड़ के नसन बेटा तू ना कमरे की नींह वगैरह कटवा तो सारे जने काम करवा। चलो मैं चलना आ गया, पहले चल के भाई फैसल लै वा हो इन्हों कह के चला गया लड़ाई झगड़ा हो रहा, मैं इत्थे नहीं रहना, मैं भज जा रहा। चला गया अपने घर में जा के लै आवा भाई फैसल ने तू आके लै लिया यार, क्या खाता ही कोई नहीं। हूँ ठीक है, हूँ इन्होंने क्या काम ठीक है उत्थे, हूँ कोई नहीं लड़ाई झगड़ा है। बस थोड़ा दिन दसिया ना रौला ये बन गया, गल्लां बातां बंदे आपस लग जाते हैं उची उची करन। इन्हें वेख्या आपस कपड़े मुद्दे ने फौरन घर आ गया है। चंगी आदत है, इंज करना चाहिए। किसी लड़ाई झगड़े एक टुट बज जाए तो बंदा जाता है। बस साइड तो नहीं इतन तक ही सी तो कुटाई करके रोटी वगैरह पा लेंदे ने। भाई फैसल को पूछी जाते की हुई जा ऐसा के नस जा चल के नस गया। डरदा की है चंगी आदत उन्हें देखा लड़ती लड़ाई लड़ूई पऊगा पहले नस गया भी वो ना मैं उनकी कोई चीज़ सुनींदी तो वो ना कई शाह ना मारी खोते हो लभ गया। भाई फैसल भी आंदा लो काम नूं लग गए थलों नींह नूं ना अच्छी तरह बिठा रहे नहीं जो पक्का काम करना है ना थलों जबरदस्त है। यह भी जे ना बेर ही कट्टी गई है जो बार बार टुट जाती सी कुलाड़ी, इस वजह तो अंकल वाला कोई वड्डी सी थलों तो बाहर हो के जाए कि इतनी नींह कड्ढनी है ना तो कंडे वगैरह लगने से इस वजह तो ना पटता है। ये तो जाके उधर ना पाया बकरियां बड़ी शौक ना खांदियां ने। हाँ लै जाना उन्होंने पवाया ना दूरों वेख के सारिया बाजियां आई ने, पता लग गया बेर आ गई ने। फेवरेट होंगी है, बड़ी शौक ना खांदियां ने। देखो इधरली नींह का भी काम शुरू हो गया तो कंप्लीट होने वाला है।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰ ਪਮੈਸ਼ ਕੰਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਪਈ ਨਾ ਕੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਮੈਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਤਾਂ ਤੱਕ? 17 ਫੁੱਟ। ਹਾਂ 17 ਫੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ। ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕੋਲ ਰੋੜੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਰੋੜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਦੇ 2-3 ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ 9 ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ 9 ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਵਣ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦੀਵਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਰਾੜ ਪਿਆ, ਰਾੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋੜੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੋੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਰੋੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਈ ਫੈਸਲ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਬਤ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ। इतने बंदे दीवार गिरावन नूं लगे, पक्की तो बड़ी आएगी लेकिन उन्हें नहीं सीधी करनी, इस वजह तो गिरानी पवेगी। और बाकी खड़ी होंदी बड़ी सपोर्ट हैगी दीवार दूसरी नूं। दीवार पिछों देखण नूं माशाअल्लाह देखो किवें लग रही। कुछ दिन पहले इत्थे देख लो किहो जिहा उलिया सीगा ते हुण देखो किहो जाएगा, चेंजिंग कितनी आ गई। थल्लों ना मुढ़ पट्टिया जा रहा है जिवें वो दरख्त पटींदे ने उस तरह, ते थल्लों नूं खडाल के फिर गिराने। उतों उतों टुटती पई है कि थल्लों टुट गई, मैंने तो थल्लों ही गिर जाए। रुमड़ ना मारन ना उतों तो बोर के डिगती जा रही। हट जा हट जा हट जा हट जा। चलो जी काम तो हो गया, जबरदस्त हो गया। ए ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਮੜਿਆ ਨਾ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਛੋਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं माशाल्लाह ठीक गिर गई। मैं सोचता पे उतों तो टुटती जा रही, थल्लों नहीं गिरेगी, गिर गई, जबरदस्त हो गया। दीवार गिरा तो लई है, कोई रोड़े वगैरह मोरा किते नहीं। बाकी भाई फैसल जे उन्होंने क्या है कि इट्टां जड़ियां ने इत्थे लिया सर ओ मैनू पहले आंदा पे ते पैर खुबणगे, मैं कोन लै सिट दे या फिर उत पर सटवा लो। इत्थे ठीक ने, इत्थे ठीक ने, इत्थे पानी जेड़ा ना नहीं रुकेगा। चलो नरम जमीन है, जमीन कह रहे नरम मिट्टी है ना, नरम मिट्टी दे विच पानी लै जाना सी। इत्थों थल्लों नींह सीधी करनी है ते माशाअल्लाह जी इधरों ना थल्लों नींह दा भी काम शुरू हो गया हैगा। ते नालों नाल इधरली जी नींह हैगी ये भी असीं ना कंप्लीट करन लगे हां। तो अंकल जी ने कुटाई वगैरह दी कर लैंदे नेगे ते इहनूं थल्लों बड़ा पक्का कीता हैगा। ते थल्ले देखो रोड़ी सिट के उहदी कुटाई कीती हैगी, वो करके उत्ते उन्हां मसाला थल्ले पा के ना ज्यादा उत्ते इहनां दे चाकरां दे थल्ले तक ना वो डैंप भी भरना हैगा। डैंप भर के पक्का काम करांगे क्योंकि कमरे दी हाइट काफ़ी होनी, उस वजह तो ना मजबूत काम रहे, तां जेड़ा ना चंगा पक्का काम करांगे इंशाअल्लाह। पैर अंदर कर सभी, पैर अंदर कर हाँ धागा ना हलन दो, डींगी कद बन जावे।
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 13 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ 9 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ। ਤੇ 4 ਇੰਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਇੱਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ 4 ਇੰਚੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਥੱਲੇ ਗਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਪੱਕੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਵਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਈ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੇਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰੰਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਸਾਰੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 9 ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਖੁਦ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਠੇ ਤੇ, ਸੁਬਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਠੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣੀ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਕੰਡਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ। ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਗੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਾਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਲਰ ਮੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਟੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹਾਂ, ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੱਕ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਬਾਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਹਾਂ 500-600 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡੋਲ ਰਹੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਹਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਪੁੱਜਣ ਚਲੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਬਿਨਾ ਦਾ ਬਖਾਟਾ इंशाल्लाह हाँ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ इंशाल्लाह ताला बाद।
ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਅਬੂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋਰਾਂ ਲੰਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਬੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਘਰ। ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਤੋਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਸੋਚੀ ਅਨਕਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਐਸੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਐਸੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਲੌਗ ਐਸੇ ਤੇ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਮਸਲਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੋਂ ਅਗਰ ਉਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਲਾਦਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈਫੋਨ 'ਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਨਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾਕ ਵਗੈਰਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂ, YouTube ਚਲਾਈਦਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ YouTube ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ YouTube ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਪੱਕਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਕਰਤਾ। ਐਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਖਤਰਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪੈਨਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਢਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਲੋਡ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਖੜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦਾਣੇ ਛੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਛੰਡਣੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਸੈਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਾਰਾ ਲਵਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਆਗੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੰਕਲ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਇਆ ਹੀ ਰਹਿ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਪਲੋਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਕੋਦਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਕੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਤਾਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਰੋੜੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਚਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਆ ਵਾਲਾ ਡੈਂਪ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਛਾਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਵੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਕਰਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਭਾਈ
थोड़ा जहन जो ना रिलैक्स कर फ्रैश हो के फिर जाई उधर। इस वजह तो ना फिर मेरी अखों तो लगी हैगी जो परेशानी सीगा मैं कि सो ही जावां बेहतर हैगा। सच मैनू याद आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂਆਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੇਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੇਚ ਦੇਣ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਿਲਾਈ ਬਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਲਾਈ ਦਿਓ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 3500 4000 ਰੁਪਏ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। जिन्ने ही बनने ने पहले मैं कहना सूट है ना पिक कर लेने घर जाके सूट पकड़ाया ना तो सिलाई लै आना मैं भी ना नू के ना कपड़े बाद नवे पा ला बल्कि सुबह ही नवे कपड़े पावांगा आज तो इनसे हुई है फिरदा रवांगा। चलो चलने ना चल को ना कपड़े तो लईए ना अगर नहीं देंदे ने फिर सिलाई ले आके दे के फिर लै आवां जी। तो सिलाई होए पैने छवें ही साढ़े ही नेगे ए मेरा गा ओ यार ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਗੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਸਕੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ सूट जो अपने पेक कर लेने मैंने बड़ी खुशी है हूँ तो नहीं दस है सुबह दिन शलवार कमीज पा के दिखाऊंगा मैंने किस तरह पहले पाना मैं कभी कभी मैं और वाशिंग में सिलाई करा ले मैं कम वगैरह के ने ठीक होते हैं ये कपड़ा ये ना फटता नहीं इस वजह तो सस्ते भी सूट सीगे मैं तीन पे ने ये घर बेचने वास्ते ले आते बच्चे पे सीगे अम्मी जान ने क्या तू सिलाई करा ला तीन अब्बू जान ने सिलाई करा तीन मैं करा चलो ਇੱਥੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇਗੇ ਸਿਲਾਈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਲਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਲਾਈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4800 ਰੁਪਏ ਬਣਨੀ ਸਿਲਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 4800 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ 3 ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਨੇ ਆਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੀਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਰਮੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਟਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਇੱਟਾਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਹਾਂ 3-4 ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਸ 2 ਇੱਟਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ 2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰੀਆ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਡੈਮ ਭਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਂਜ ਕੋਠੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੋ ਸਰੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਚਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਲਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਚੱਲਨੇ ਆ ਫੋਰ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਉਤਨ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹੀ ਖੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਗੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੰਗਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ 18 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 17-18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਵੀਵਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਪਰ ਵੀ ਡਾਹਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਡਿਆ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਪਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੇ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਇਹ ਬਣਾ ਲਵਣ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਕਮਰੇ ਦਾ? ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਨੂਕਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਨੂਕਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ऐसा तकरीबन इतना दरवाजा अंदा आ जाना। बाकी कमरा माशाल्लाह बड़ा ना खुला हैगा। तो बाकी अज के दिन का जो ना तुहानू काम दिखाता तकरीबन इस कुछ थोड़ी बहुत त्यौहार और लग जाने नहीं गए। तो व्लॉग जो है मैं पहले वाला जाके हाले तक अपलोड करना। अबू जान इतने भेजना आ जा डैडी वगैरह वही इन्होंने दे जान। पहले वाला व्लॉग जाकर दूसरे फ़ोन च अपलोड करा उस बाद फिर करना ठीक है। अपना वाला जो व्लॉग जिन्ना ही है मैनेज करो इंशाल्लाह ताला। सुबह मिलने नवे व्लॉग कल जब व्लॉग खत्म करी देना चल के लाजमी अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, दोस्तों रिश्तेदारों शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।